हेलो मित्रों, धोरण 12 विषय एसपीसीसी विषयनी अंदर सीसी विभागनी अंदर चेप्टर नंबर 5 ना आज आपणे एमसीक्यू जोवाना छे। बराबर, आ 5मा चेप्टरना एमसीक्यू एक पछी एक जोता जईए। मित्रों, पहलो एमसीक्यू छे ई कोम्युनिकेशनना मुख्यत्वे केटला स्वरूप छे? तो कि ई कोम्युनिकेशनना मुख्य स्वरूपो केटला छे? 4, 5, 6 के 7? जवाब आवे छे 6। केटला स्वरूपो रहेला छे मित्रों? तो कि 6 स्वरूपो रहेला छे। बराबर, पहला ज कीधेलुं छे, पहला ज आपेलुं छे कि ई कोम्युनिकेशनना जो स्वरूपो पूछे, शुं पूछे? स्वरूपो, तो 6। बराबर, प्रकारो पूछे तो 9। जो प्रकारो पूछे तो 9, स्वरूपो पूछे तो 6। बराबर, याद राखी लेजो। चलो आगलो प्रश्न, पत्र व्यवहारનું आधुनिक माध्यम एटले ईमेल, ई बेंकिंग, ई फाइलिंग के एक पण नहीं? मित्रों, पत्र व्यवहारનું आधुनिक माध्यम एटले ईमेल। शुं कहेवाय? ईमेल। ईमेलનો अर्थ शुं थाय? तो के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, शेनो? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों उपयोग करी करवामां आवतो पत्र व्यवहार। खास याद राखजो मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों उपयोग करीने करवामां आवतो पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार ज छे एक प्रकारनो, पण आधुनिक स्वरूप जेने शुं कहेवाय? ईमेल तरीके ओळखवामां आवे छे। बराबर, अत्यारे आधुनिक स्वरूप शुं रहेलुं छे? तो कि ईमेल तरीके ओळखवामां आवे छे। ईमेलनी अंदर ईमेल एड्रेस होवुं खूब ज जरूरी है। इंटरनेटनी सुविधा होवी जरूरी है। बराबर, एक स्थळेथी बीजा स्थळे अंतर समय स्थळनी मर्यादा वगर तमे झड़पथी माहिती संचार करी शको छो। ए आधुनिक स्वरूप एटले ईमेल। पत्र व्यवहारનું आधुनिक स्वरूप एम पूछे तो पण ईमेल जवाब आवे। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों उपयोग करीने करवामां आवतो बेंकिंग व्यवहार एटले ई बेंकिंग। बराबर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों उपयोग करीने फाइलो साचववामां आवे, जाळवणी करवामां आवे छे, जेने ई फाइलिंग तरीके ओळखवामां आवे छे। बराबर, એટલે અહીંયા ईमेल जवाब आवतो तो। આગળ વધીએ। ई बुकिंग ने खाली जग्या पण कही शकाय। ई बुकिंग ने खाली जग्या पण कही शकाय। ई बुकिंग ने ई फाइलिंग, ई लर्निंग, ई रिजर्वेशन के ई मेल। मित्रों, ई बुकिंग एटले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों उपयोग करीने करवामां आवतुं बुकिंग। बस है, रेलवेनी टिकिटों है, फिल्मनी टिकिटों है, बराबर, प्लेननी टिकिट है। तमे अत्यारे शुं करी शको छो? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों उपयोग करीने घरे बैठा बैठा बुकिंग करी शको छो, तो एने ई बुकिंग कहेवाय। एनुं बीजुं नाम शुं छे? तो कि ई रिजर्वेशन। शुं जवाब आवे? सी, ई रिजर्वेशन तरीके पण ओळखवामां आवे छे। सिंपल छे, जवाब आवडी जाय। ओके, नेक्स्ट। आरटीजीएस माटे जे ग्राहकना खातामां नाणां ट्रांसफर करवाना छे तेनी बेंकनो कयो नंबर आपवो जरूरी है? मित्रों, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, पिन नंबर के आईएफएससी कोड? मित्रों, शुं जवाब आवे? डी जवाब आवे छे। आईएफएससी कोड जणावो खूब ज जरूरी है। बराबर, आरटीजीएस नी अंदर आईएफएससी कोड होय, आईएफएससी कोड द्वारा ज नाणां ट्रांसफर थाय। आईएफएससी कोड खूब ज महत्वनो छे, नहीं कि फोन नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर नहीं। बराबर, शू जरूरी है? आईएफएससी कोड। हाँ, बेंकिंग व्यवहारनी अंदर तमारे ऑनलाइन नाणांनुं ट्रांसफर ने एना माटे पिन नंबर जरूरी है। चलो, खाली जग्याना घणा बधा स्वरूप है अने दरेक स्वरूपनी कार्यप्रणाली, खर्च, साधनों अने उपकरणों, तेनी पद्धतिओ अने मर्यादाओ अलग अलग है। केनी वात छे? घणा बधा स्वरूपो छे। बराबर, दरेक स्वरूपनी कार्यप्रणाली, खर्च, साधनों, उपकरणों, तेनी पद्धतिओ, मर्यादाओ बधुं अलग अलग है। ई कोम्युनिकेशन, ईमेल, ई कॉमर्स के ई बुकिंग? जवाब आवे छे मित्रों ई कोम्युनिकेशन ना घणा बधा स्वरूपो छे। केटला स्वरूपो छे? ये आपणे कही दीधुं 6 प्रकारना स्वरूपो रहेला छे। केटला प्रकारना? 6 प्रकारना स्वरूपो रहेला छे। क्लियर? चलो, ई कोम्युनिकेशन ना प्रकारों मानो एक महत्वनो प्रकार एटले ई कॉमर्स, ईमेल, ई बुकिंग के एक पण नहीं? मित्रों, ई कोम्युनिकेशन ना प्रकारों ज आपेला छे, पण ई प्रकारों मानो एक महत्वनो प्रकार कीधो छे। महत्वनो प्रकार आवे छे शुं? तो जवाब तमने खबर ज हशे, ईमेल। शुं आवे? ईमेल छे ने एक महत्वनो प्रकार रहेलो छे। आवो प्रश्न पूछे तो कन्फ्यूज करे, पण आपणे महत्वना प्रकारनी अंदर ईमेलनो समावेश थाय छे। क्लियर? चलो,
ઈ કોમ્યુનિકેશનના કેટલા પ્રકારોનો સમાવેશ અભ્યાસક્રમમાં કરવામાં આવ્યો છે મિત્રો? અહીંયા તમને પૂછ્યું છે ઈ કોમ્યુનિકેશનના કેટલા પ્રકારોનો, બરાબર? સ્વરૂપ 6 હતા, અહીંયા પૂછ્યું છે પ્રકારો, તો પ્રકારો કેટલા આવે? 9 આવે મિત્રો. કેટલા આવે? પ્રકારો 9 આવે. જો પ્રકારો પૂછે, પ્રકારો ન કરો દેકારો, સમજો પ્રકારો, તો 9. પણ જો તમને સ્વરૂપ પૂછે, સ્વરૂપ, તો સ્વરૂપ કેટલા આવે? 6. ઓકે, આ યાદ રાખી લેવું. નેક્સ્ટ, ઈમેલનું પૂરું નામ ખાલી જગ્યા છે. ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ, ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્યુનિકેશન, ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટરનેટ કે એક પણ નહીં મિત્રો. આ તો એકદમ સરળ છે. જેનું નામ શું રહ્યું છે? ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ, એટલે કે એ જવાબ આવે. ઈમેલનું પૂરું નામ છે ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવતો આધુનિક પત્ર વ્યવહાર એટલે ઈમેલ. કાગળ વગરની ટપાલ એટલે શું મિત્રો? એનું બીજું નામ છે કાગળ વગરની ટપાલ. સમજો, આવો પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. કાગળ વગરની ટપાલને પણ શું કહેવાય? ઈ મેસેજ, ઈ બેન્કિંગ, ઈમેલ કે ઈ ફાઇલિંગ? જવાબ ઈનો ઈ શું આવે? ઈમેલ. ઈમેલને કાગળ વગરની ટપાલ કહેવાય. કાગળ, સ્ટેશનરીનો ઉપયોગ ન થાય, બરાબર? ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો, મોબાઈલ છે, લેપટોપ છે, કમ્પ્યુટર છે, એનો ઉપયોગ કરીને મોકલવામાં આવે છે. જેમાં કાગળનો ઉપયોગ ન થાય, ઈમેલ છે મિત્રો. ઈમેલમાં લખનાર અને મેળવનારના પત્ર વ્યવહારના સરનામાને બદલે ખાલી જગ્યા એડ્રેસનો ઉલ્લેખ થાય છે. ઈમેલમાં લખનાર અને મેળવનારનું સરનામું ન હોય, પણ એના બદલે શું હોય? ઈમેલ એડ્રેસ હોય. શું હોય? ખાલી જગ્યા એડ્રેસનો. તો જવાબ પાછો એનો એ ઈમેલ એડ્રેસ હોય છે મિત્રો. કેવું એડ્રેસ હોય છે? ઈમેલ એડ્રેસ હોય છે. ઓકે, ચાલો. ખાલી જગ્યા રૂઢિગત પત્ર કરતાં વધુ સાહજિક રીતે લખાય છે મિત્રો. રૂઢિગત પત્ર એના કરતાં સાહજિક રીતે લખાય છે. ઈ કોમર્સ, ઈમેલ, ઈ બેન્કિંગ કે ઈ મોબાઈલ? બહુ પ્રશ્ન આવી ગયા ઈમેલના. આમાં પણ જવાબ શું આવે? ઈમેલ આવે. ઈમેલ રૂઢિગત પત્ર કરતાં વધુ સાહજિક રીતે લખાય છે, બરાબર? રૂઢિગત પત્ર પહેલાં હસ્તલિખિત પત્રો લખાતા હતા, બરાબર? કાગળ ઉપર પત્ર લખાતા હતા. લખનારનું સરનામું, મેળવનારનું સરનામું, મોડિફાઈડ બ્લોક શૈલી, ફૂલી બ્લોક શૈલી. લખનારનું સરનામું આ બાજુ, મેળવનારનું સરનામું આ બાજુ, બરાબર? સંદર્ભ ને, તારીખ ને, સમય ને, સ્થળ ને, બધું જ. પણ એના કરતાં સાહજિક રીતે લખાય ઈમેલ આવી ગયો. સરળતાથી લખાય, બરાબર? એમાં તારીખનો તો ઉલ્લેખ કરવો ન પડે. કેનો? તારીખનો ઉલ્લેખ ઈમેલમાં કરવો ન પડે. તારીખને એ આપોઆપ આવી જાય. એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે એમાં તારીખ આપોઆપ આવી જાય ઈમેલની અંદર. ઓકે, ચાલો. ઈમેલ મેળવનાર એક કરતાં વધુ હોય તો તેમાં ઈમેલ એડ્રેસ ખાલી જગ્યા અંતર્ગત લખવામાં આવે છે મિત્રો. CC, જેને કાર્બન કોપી કહેવાય. શું જવાબ આવશે? CC. શું કહેવાય? કાર્બન કોપી. મિત્રો, કાર્બન કોપીનો ઉપયોગ થાય છે જ્યારે ઈમેલ મેળવનાર એક કરતાં વધુ હોય તેમાં ઈમેલ એડ્રેસની અંદર કાર્બન કોપીનો અંતર્ગત લખવામાં આવે છે. કાર્બન કોપી એટલે કે CC. પણ જો માહિતી ગુપ્ત રાખવાની હોય તો મિત્રો, અહીંયા માહિતી કેવી રાખવાની હોય? માહિતી ગુપ્ત રાખવાની હોય તો જવાબ આવે BCC. જો માહિતી ગુપ્ત રાખવાની હોય તો BCC. એનો મતલબ થાય બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી, બરાબર? માહિતી ગુપ્ત રાખવાની હોય તો BCCનો ઉપયોગ થાય. યાદ રાખજો. આવો પ્રશ્ન પૂછે કે જો માહિતી ગુપ્ત રાખવાની હોય તો, બીજાને ખબર ન પડવા દેવી હોય તો બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપીનો ઉપયોગ થાય છે. ચાલો. ખાલી જગ્યાનો પ્રવાહ માહિતી સંચારના ક્ષેત્રોએ વિકસાવી. આધુનિકતા, રૂઢિગતતા, પ્રણાલિકા કે એક પણ નહીં. ખાલી જગ્યાનો પ્રવાહ માહિતી સંચારના ક્ષેત્રોએ વિકસાવી છે મિત્રો. શું જવાબ આવશે? આધુનિકતાનો પ્રવાહ. શું આવે? આવો પ્રશ્ન બહુ ઓછો, પણ ખાલી જાણ ખાતર તમને. આધુનિકતાનો પ્રવાહ માહિતી સંચારના ક્ષેત્રોએ વિકસાવી છે. ઓકે, આગળ. કોઈ પણ સંસ્થા દ્વારા બાંધકામ, મોટા જથ્થામાં ખરીદ વેચાણ કે અન્ય સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા ખાલી જગ્યા કરવામાં આવે છે. જાહેરાત, ઈમેલ, કોન્ફરન્સ કે એક પણ નહીં મિત્રો. કોઈ પણ સંસ્થાના બાંધકામ કે મોટા જથ્થામાં ખરીદ વેચાણ કરવું હોય ને તો જાહેરાત કરવી પડે. શું કરવી પડે? જાહેરાત. જાહેરાત છે તે સૌથી વધુ પ્રચલિત માધ્યમ છે. સૌથી વધુ પ્રચલિત માધ્યમ હોય તો એ જાહેરાત છે. જાહેરાત દ્વારા વેચાણમાં એમાં શું કરી શકાય છે? વધારો થાય છે. અને જાહેરાત પાછળ કરેલો ખર્ચ અંતે ગ્રાહક પાસેથી વસૂલવામાં આવે છે મિત્રો. કેના પાસેથી? ગ્રાહક પાસેથી વસૂલવામાં આવે છે. જાહેરાત કેમાં આપવામાં આવે? વર્તમાનપત્રોની અંદર આપવામાં આવે, રેડિયોની અંદર આપવામાં આવે, ટેલિવિઝનની અંદર આપવામાં આવે, સોશિયલ મીડિયાની અંદર આપવામાં આવે. જાહેરાતની અંદર કયા માધ્યમોનો ઉપયોગ થાય એવું પણ પૂછે. ચાલો.
ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ટરનેટની મદદથી સરકારી સેવાઓ અને આનુષંગિક સેવાઓ, ખાસ યાદ રાખજો, ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમનો ઉપયોગ કરવાનો અને ઇન્ટરનેટના મદદથી સરકારી સેવાઓ કે આનુષંગિક સેવાઓ ઓનલાઈન પૂરી પાડવાની સમગ્ર પ્રક્રિયાને ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, સરકારી સેવાઓ અને આનુષંગિક સેવાઓ ઓનલાઈન પૂરી પાડવાની સમગ્ર પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ઈમેલ, ઈ ગવર્નન્સ, ઈ સ્ટેમ્પિંગ કે ઈ ટેન્ડરિંગ. એને કહેવાય ઈ ગવર્નન્સ. શું કહેવાય? ઈ ગવર્નન્સ. જે સરકારી યોજનાઓ હોય મિત્રો, શું હોય? સરકારી યોજનાઓ એ ગામડાના છેવાડાના નાગરિક સુધી, ત્યાંના ગામડાના કેવા છેવાડાના નાગરિક સુધી જે માહિતી પહોંચાડવાની છે એ કોણ પહોંચાડે છે? તો કે ઈ ગવર્નન્સ. સરકારી યોજનાઓની માહિતી ક્યાં? ગામડાના છેવાડાના નાગરિક સુધી જે માહિતી પહોંચાડવાનું કામગીરી કરે છે મિત્રો, માહિતી પહોંચાડે છે, ઈ ગવર્નન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર? નવી નવી યોજનાઓની એની માહિતી ત્યાં સુધી પહોંચાડે જેથી કરીને યોજનાનો, ઈ સેવાનો, ઈ ગામડાનો છેવાડાનો નાગરિક લાભ લઈ શકે. એના માટે છે ઈ ગવર્નન્સ. ઓકે, ચાલો. માહિતી અને સંદેશો વ્યાપાર વિષયક હોય એટલે તેને ખાલી જગ્યા સંચારથી ઓળખાવી શકાય. મિત્રો, જ્યારે માહિતી અને સંદેશો વ્યાપાર વિષયક હોય ને એને વાણિજ્યક માહિતી સંચાર તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે જવાબ આવે વાણિજ્યક માહિતી સંચાર. જે વાણિજ્યક હેતુ માટે હોય. કેવા હેતુ માટે હોય? વાણિજ્યક હેતુ માટે હોય. જે વાણિજ્યક હેતુ માટે હોય ને એને વાણિજ્યક માહિતી સંચાર કહેવાય. બરાબર? અથવા ધંધાના પ્રચાર પ્રસાર માટે હોય, વેપારને લગતો હોય તો એ વાણિજ્યક માહિતી સંચાર કહેવાય. ઈમેલમાં ખાલી જગ્યા હોવું જરૂરી છે. સમય, તારીખ, સમાપન કે સંબોધન. ઈમેલની અંદર ખાસ યાદ રાખજો, આઈએમપી છે. શું? સંબોધન હોવું જરૂરી છે મિત્રો. સમય, તારીખ અને સમાપન નહીં. શું જરૂરી છે ઈમેલમાં? સંબોધન હોવું જરૂરી છે. એના લક્ષણોમાંથી ખાસ ઈમેલમાં સંબોધન હોવું જરૂરી છે. ઈમેલમાં ખાલી જગ્યા અવશ્ય લખવો જોઈએ. વિષય, તારીખ, સમય કે સ્થાન. મિત્રો, તારીખ તો આપોઆપ આવી જાય છે. મેં હમણાં જ કીધું હતું. તારીખ કેવી રીતે આવી જાય ઈમેલની અંદર? તો કે આપોઆપ આવી જાય. તો એ દર્શાવવાની જરૂર નથી. તો શું જરૂરી છે? વિષય દર્શાવવો જરૂરી છે. ઈમેલમાં અવશ્ય લખવો જોઈએ. વિષય અવશ્ય લખવો જોઈએ. ક્લિયર? ચલો નેક્સ્ટ. ઈ બેન્કિંગ બેંક દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ખાલી જગ્યા સેવાનો એક ભાગ છે. મિત્રો, ઈ બેન્કિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને આપવામાં આવતી બેન્કિંગની સેવાઓને ઈ બેન્કિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અત્યારે ઈ બેન્કિંગના સ્વરૂપે આમ એમ કહો ને કે બેન્કિંગની સેવાઓને સાવ સરળ બનાવી દીધી છે. કર્મચારીઓના ખાતા, જે બેંકમાં ખાતું ધરાવતા હોય ખાતા ધારકોના કામ હળવા કરી દીધા છે. હવે ખાતા ધારકોને લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડતું નથી. હવે તો મોબાઈલ બેન્કિંગ પણ આવી ગયું છે, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પણ આવી ગયું છે. બરાબર? તો આ જે બેન્કિંગની સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે એના લીધે ઘણી બધી કામગીરી સરળ બની ગઈ છે. હવે તો એટીએમ મશીન આવી ગયું છે, ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન. નાણાં મેળવવા કે ઉપાડવા કે એના માટે લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડતું નથી. એટીએમ મશીનમાંથી જઈને ઝડપથી નાણાં મેળવી શકે છે, એમાંથી સ્ટેટમેન્ટ પણ મેળવી શકે છે. આવી બધી આધુનિક સુવિધાઓની અંદર ઈ બેન્કિંગની અંદર ઈ ટેન્ડરિંગ, કોર બેન્કિંગ, ઈ બુકિંગ કે ઈ કોમર્સ, આમાં આવે કોર બેન્કિંગ. મિત્રો, શું આવે? કે ઈ બેન્કિંગ, બરાબર, બેંક દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી કોર બેન્કિંગ સેવાનો એક ભાગ છે. કઈ બેન્કિંગનો? કોર બેન્કિંગ. એકવાર કોર બેન્કિંગ અચૂકથી વાંચી લેવું મિત્રો. ઓકે, ચાલો. ઈસીએસ ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસીસનું પૂરું નામ શું છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસીસ, ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લેરિફાઈંગ સિસ્ટમ, ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ સર્વિસીસ, ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લેરિફાઈંગ સર્વિસીસ. મિત્રો, જવાબ આવે એ ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસીસ. ઓકે, એટલે એ જવાબ આવે. હેલું છે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસીસ. ક્લિયર? ચાલો. કર્મચારીઓના પગાર, વીમાના એના પ્રીમિયમ, લાઇટ બિલ, આવી બધી વસ્તુઓ અત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસીસ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે. નાણાં મેળવવામાં, નાણાં આપવામાં બંને રીતે ઉપયોગી છે. આગળ એમસીક્યુ આવશે. આરટીજીએસનું પૂરું નામ જણાવો. મિત્રો, આરટીજીએસનું પૂરું નામ પણ પૂછાય એવું છે. રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ, રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ, રિઝર્વ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ કે રિઝર્વ ટ્રેડ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ. મિત્રો, અહીંયા જવાબ ભલે ગમે તે આવે પણ અહીંયા બંને વિકલ્પો સરખા છે. એટલે કે એ અને બી. બરાબર?
રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ, રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ બંનેમાં સરખું છે, એટલે કે જવાબ શું આવશે તો કે એ અને બી બંને શું આવશે, બંને સાચા છે ઓપ્શનની અંદર. એટલે કે રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ જે છે તે એનો જવાબ આવે છે મિત્રો. ક્લિયર? ખાસ યાદ રાખી લેજો, અહીંયા બંને વિકલ્પોમાં જવાબ સરખા છે, રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ. ચાલો નેક્સ્ટ. જુદા જુદા સ્થળે બેઠેલી વ્યક્તિઓ કમ્પ્યુટર અથવા મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય એમ બંને પ્રકારનું પ્રત્યાયન કરે તેને ખાલી જગ્યા કહેવાય. મિત્રો જુદા જુદા સ્થળે બેઠેલી વ્યક્તિઓ અને કમ્પ્યુટર અથવા તો મોબાઈલ દ્વારા, કેના દ્વારા, કમ્પ્યુટર અને મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય મિત્રો જોઈ શકાય અને સાંભળી શકાય. બરાબર? માત્ર સાંભળવાનું હોત તો રેડિયો કેત. બરાબર? પણ અહીંયા દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય એમ બંને પ્રકારનું પ્રત્યાયન કરે છે તો તેને મિત્રો કહેવાય, શું કહેવાય? ઈ લર્નિંગ, ઈ કોન્ફરન્સ, વિડીયો કોન્ફરન્સ કે ઈમેલ. મિત્રો જોઈ શકાય, સાંભળી શકાય એને કહેવાય વિડીયો કોન્ફરન્સ. શું કહેવાય? વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા વાત કરતા જ હોય, જેમાં ખબર છે બંને પક્ષકારો જોઈ શકે અને સાંભળી પણ શકે, એટલે વિડીયો કોન્ફરન્સ. નાણાંને મેળવવા અને ચૂકવવા એમ બંને સેવાઓ માટે કઈ સેવા ઉપયોગી છે? હમણાં જ કીધું, નાણાં મેળવવા અને ચૂકવવા બંને માટે ઉપયોગી. ખાસ યાદ રાખજો, નાણાં મેળવવા અને ચૂકવવા બંને માટે ઉપયોગી છે ECS. શું છે? ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસીસ. મેળવવા માટે અને ચૂકવવા માટે, નાણાં મેળવવા અને ચૂકવવા બંને માટે ઉપયોગી આવો પ્રશ્ન પૂછાય, ECS આવે. ક્લિયર? ચાલો. મહેસૂલ વિભાગ, કરવેરા અને અન્ય સંસ્થાઓ કઈ આધુનિક સેવાઓ આપે છે અને તેનો ઉપયોગ પણ કરે છે? મિત્રો જો આ ખાસ મહેસૂલ વિભાગ કીધું હોય, કરવેરા કે અન્ય સંસ્થાઓ કઈ આધુનિક સેવાઓ આપે છે? ઈ ટેન્ડરિંગ, ઈ ફાઇલિંગ, ઈ કોમર્સ કે ઈ ઓક્શન? મિત્રો આમાં જવાબ આવે છે ઈ ફાઇલિંગ. કઈ સેવા? ઈ ફાઇલિંગ. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને ભરવામાં આવતું ટેન્ડર એટલે ઈ ટેન્ડરિંગ. બરાબર? ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને મહેસૂલી વિભાગ, કરવેરા વિભાગ કે એની અંદર જે તમારા ડોક્યુમેન્ટો એની ફાઇલ કરીને જાળવણી સાચવણી કરવાનું કામ. બરાબર? હવે તમારા જમીનના 8 બાર 7 બાર એની એક ફાઇલ કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી નાખો, તમે એને કહેશો ઈ ફાઇલિંગ. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને ઈ ફાઇલિંગનો ઉપયોગ કરી શકાય. હવે બધા ડોક્યુમેન્ટની ઝેરોક્ષ ન કરવી પડે, ઈ ફાઇલિંગનો ઉપયોગ કરીને તમે જાળવણી સાચવણી કરી શકો છો. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવતો વેપાર એટલે ઈ કોમર્સ. બરાબર? આજે વિશ્વને નાનું ગામડું બનાવી દીધું છે. અને ઈ ઓક્શન એટલે હરરાજી. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવતો ઓનલાઈન ખરીદ વેચાણ ઈ ઓક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરાબર? ઈ ઓક્શનની અંદર શું કરવામાં આવે તો કે વેચનાર છે તે વસ્તુઓને મૂકી દે છે, ખરીદનાર છે એને કિંમત બોલે, અને જે ખરીદનાર ઊંચી કિંમત બોલે એને એ ઓનલાઈન વેચાણ કરી આપે. આવી જે સુવિધા છે એને શું કહેવાય? ઈ ઓક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે. ઈ લર્નિંગ સેવાનો ઉપયોગ કયા હેતુસર કરવામાં આવે છે? મિત્રો ઈ લર્નિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક લર્નિંગ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને આપવામાં આવતું શિક્ષણ, જ્ઞાન. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને ભણાવવામાં આવે એને ઈ લર્નિંગની સેવાઓનો ઉપયોગ કયા હેતુસર કરવામાં આવે? શૈક્ષણિક હેતુસર, આદેશ હેતુસર, ધાર્મિક હેતુસર કે નાણાકીય હેતુસર? શું જવાબ આવે? ખ્યાલ જ છે તમને બધાને, શૈક્ષણિક હેતુસર. શું જવાબ આવે? ઈ લર્નિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ. અત્યારે તમે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, તમે જે પ્રકારે ભણી રહ્યા છો એ છે ઈ લર્નિંગ. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને, તમારા મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને, બરાબર, એનો ઉપયોગ કરીને તમે ભણી રહ્યા છો એ છે ઈ લર્નિંગ, એને કહેવાય શૈક્ષણિક હેતુસર. ચાલો ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી જાય છે. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. નવા ચેપ્ટર સાથે પાછા મળીશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ.